दोस्तों हाज़र हाँ अज के कुछ मसले अज दी कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां करन दे लई। सब तो पहलां आपां गलबात करनी है। तुहानूं पता कि अगले हफ्ते स्कूल खुल जाने आ ते स्कूल खुलण तो पहलां मापियां दीयां कुछ मुश्किलां वधियां ने, किहड़ियां मुश्किलां ने उहदे बारे गलबात करनी है। नशे दे नाल जिहड़ियां मौतां हो रहीआं, जदों दी जुलाई महीने की रिपोर्ट आई आ लगातार चर्चा दे विच आ ते ये पता लग रहा कि जिहड़े मूल निवासी ने उन्हां दी गिणती नशे नाल मरण वालिआं विच बहुत ज़्यादा आ। तीजी गलबात आपां करनी है कि लिबरल पार्टी की जिहड़ी हरमन प्यारता आ ये घट रही आ नौजवानों दे विच। की करना उहदे बारे गलबात करांगे। तो ओंटारियो दे विच एक ऑनलाइन स्कैम होया औरत दे नाल। की ऑनलाइन स्कैम सी, तुसीं किदां बच सकदे हो, उहदे बारे आपां प्रोग्राम के आखिर दे विच गलबात करनी है। सब तो पहलां जिहड़े स्कूलों के बारे, सरी एलीमेंटरी स्कूल दे विच एक तो पहलां सूचना ये है कि 240 नवे स्पॉट जिहड़े स्टूडेंट्स के लिए आए आ ते कई सैकड़े कहिंदे होर रस्ते दे विच आ रहे आ। ते स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने दस्सिया कि ये बहुत चंगी गल ही आ ते इहदे नाल जिहड़ा कुछ ना कुछ जिहड़ा विद्यार्थियों का भला होगा। तुहानूं पता कि सरी दे विच लगभग 1000-1200 बंदा हर महीने आउंदा आ। उहदे विच पढ़न वाले विद्यार्थी भी हुंदे आ, जिहड़े स्कूल जाण दी एज वाले हुंदे आ, उहनां दे लई स्पॉट चाहीदे आ। ये स्पॉट लगातार सरकार यतन कर रही है भी कढ़े जाण ते 240 नवे स्पॉट अज जिहड़ी सूचना आई है किते होर बाकी आ। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं भी ये बिल्कुल बाल्टी दे विच एक बूंद वर्गी गल आ, इहदे नाल फर्क कुछ नहीं पैना, पर अपने आप दे विच फिर भी जे कोई नवां स्पॉट आ रहा, नवीं पोजीशनस आ रही तां ये चंगी गल आ। सो इन्वैसटमेंट की जा रही है सारी स्कूल दे विच। टीचर्स कह रहे हैं कि BC सरकार नूं होर करनी चाहिदी है इस पासे, क्योंकि जिहड़े लगातार जिहड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ वो होर इहदे विच ग्रो कर रहे आ। इस वेले 78,000 के करीब यह स्टूडेंट दस्सिया जा रहा है। जदों असीं गलबात करते हैं इस, क्योंकि जिहड़ियां कई दिक्कतां इत्थे स्कूलों दे विच आउंदियां, फिर पोर्टेबल्स का मसला आउंदा आ। इस पासे सरकार लगातार जिहड़ी यतन कर रही है कि कुछ ना कुछ वाधा होवे, पर जिहड़े स्टूडेंट्स की गिणती है उहदे नालों किते ज़्यादा वधदी है। गलबात यह है कि हुण स्कूल खुल जाने आ लिबर डे तो बाद 5 तरीक नूं मंगलवार नूं, ते पेरेंट्स जिहड़े थोड़े जिहे चिंतत ने, 2-3 कंसर्न ने उन्हां दे। एक तो यह आ कि जिहड़ी स्कूल जाण तो पहलां जिहड़ी खरीदारी करनी हुंदी सप्लाईज ते होर सारा कुछ, वो चीज़ां महंगियां आ। थोड़ा जिहा जिहड़ा लोकां नूं इह लग रहा कि चीज़ां थोड़ियां जिहियां महंगियां ने। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ने दस्सिया कि जिहड़े लोग इस वेले इस चीज़ नूं महसूस कर रहे आ कि कीमतां वधियां ने, उहदा असर मापिआं दे उत्ते पै रिहा। दूजा मामला यह है कि सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के विच खास तौर के उत्ते टीचर है नहीं। टीचरां की घाट हालांकि पूरे BC दे विच ही है ते पूरे कैनेडा दे विच ही आ, पर इत्थे ये खास तौर के उत्ते बच्चों की पढ़ाई नूं प्रभावित कर सकती है। जिथे तक कीमतां दी जिहड़ियां समान बच्चों की स्कूल सप्लाईज आ उहदियां कीमतां की गलबात आ, जिहड़ियां टैक्सट बुक्स ने ते सप्लाईज ने उन्हां दीयां कीमतां 2.8% के नेड़े वधियां। जिवें म्यूजिक लैसनस ने जां जिहड़ा मार्शल आर्ट क्लासिस ने, उत्थे ये जिहड़ियां कीमतां 5.6% वधियां। स्टेशनरी सप्लाईज जिहड़ियां ने 12.9% वध गईयां जुलाई 2022 तो लैके जुलाई 2023 तक। मतलब पिछले साल दे विच जिहड़ा कोई कापी किताब खरीददी सी उहदी कीमत इस वेले 12% वध रही है। ते थोड़ियां थोड़ियां जदों ये कीमतां वधदियां आ तां इहदा वड्डा असर जिहड़ा ओवरऑल सारे कुछ दे उत्ते जिहड़ा पै रिहा आ। जिहड़े बच्चों के बैकपैक ने उहदे विच जो कुछ समान आ, उन्हां दी क्लोथिंग आ, उन्हां दे शूज़ आ जां होर चीज़ां ने जिहड़ियां थोड़ियां बहुतियां, उन्हां दे उत्ते भी किते ना किते असर पिया आ। कुछ जिहड़ा कंप्यूटर इक्विपमेंट आ वो किते ना किते थल्ले नूं भी गया आ साल दर साल। जिहड़ी सैलफोन सर्विस आ जिद्दां इहदियां कीमतां भी घटियां आ। जिहड़े वैनकूवर दे विच लोग शॉपिंग कर रहे आ, उन्हां बहुते लोकां ने इस गल दे उत्ते दस्सिया कि जिहड़े जिस घर दे विच 2 बच्चे ने ते उन्हां दे उत्ते भी इस चीज़ का असर पै रिहा भी कपड़े एक पासे आ, नाल जिहड़े शूज़ ने ते ये जिहड़ा एक मतलब चंगा पेयर शूज़ का ते उहदा कीमत काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्नी क ज़्यादा है कि लोकां नूं चुभ रही है। लोकां नूं खरीदारी करदे लग रही है भी इहदी कीमत इस वेले ज़्यादा है, ते वो जिहड़ा जंप आ कीमतां दे विच उहनूं लोक महसूस कर रहे आ। सो स्कूल सप्लाईज दे नहीं, जिहड़ी क्योंकि डेली लिविंग दे जो कुछ असीं रोज़ाना जी रहे हैं उहदियां कीमतां दे विच भी बहुत वाधा होया। जिहड़े पेरेंट्स ने नॉन प्रॉफिट्स ने BC के टीचर्स यूनीयंस ने, उन्होंने बैक टू स्कूल एक्सपेंसिस पहलां ही दस्सिया सी कि बहुत वर्स होए आ, हायर होए आ, कीमत बहुत ज़्यादा जिहड़ी इस पासे नूं वध गई आ। ते किते ना किते ये चीज़ मापिआं नूं
ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ $200-400 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ $200-400 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੰਟ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BC ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਓਵਰਆਲ ਘਾਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2022-2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਾਵੈਕ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਅਨਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ 31 ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਚਿਲਾਵੈਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਅਨਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਕਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੋਲਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ BC ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰਥਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਇਕੱਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਡੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਬਦਲਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗ ਪੋਇਜ਼ਨ ਡੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਤਾਂ 100 ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 25 ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 16.4% ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗ ਡੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.3%। ਔਰ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.3% ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.4% ਆ। ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? 373 ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਡਰੱਗ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 11,807 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਘਟਦੀ ਆ, ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਯੰਗਰ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਬੇਸ ਰਿਹਾ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 23 ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਨੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.9% ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ 39% ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਆ ਉਹ 30% ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯੰਗਰ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਕੋalition ਆ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਨੈਨੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ NDP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ 2023 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ, NDP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ NDP ਦੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 25 ਦੀ ਥਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।